सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का एक बार फिर तो हाजिर हाँ पंजाब इस वेले का एक खास बुलेटिन लैके। मैं हाँ गगनदीप सिंह ते सीधा रुख किसानी अंदोलन दे वल। किसान जथेबंदियां का संघर्ष लगातार जारी है। 53 दिन किसानी अंदोलन हो चुके ने। दिल्ली दे विच बैठिया दिल्ली च बैठे किसान लगातार दृढ़ इरादियां ते मजबूत इरादियां दे नाल बैठे ने। उन्हां दा कहना है कि खेती कानून रद्द करवाए बिना वापस घरां नूं नहीं परतांगे। सरकारी पक्ष तो बयान आउंदे ने कि सोधां दे लई सरकार तैयार पर कानून रद्द करन दे उत्ते कोई विचार वटांदरा नहीं करांगे। इस नूं लैके लगातार रेड़का बरकरार ते इसे दे दरमियान किसान जथेबंदियां दी बैठक हुई है। किसान आगूआं ने इस बैठक तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। दस्सीए कि बीते दिनों के विच पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां 31 किसान जथेबंदियां दी बैठक हुई सी, जिस तो बाद अज का दिन बड़ा अहम मन्निया जा रहा है क्योंकि अज संयुक्त किसान मोर्चा भारत दीआं 500 के करीब किसान जथेबंदियां दे आगूआं दी बैठक। इस बैठक के विचों वड्डे फैसले निकले ने, जिस दे विच 26 जनवरी नूं लैके किसान आगूआं ने रूट प्लान जारी कर दिता है। किसान आगूआं ने दस दिता है कि 26 जनवरी की किसान परेड किस रूट के उत्तों होकर गुजरेगी और किधर नूं किसान परेड का रुख होएगा। सो किसानां ने साफ किया है कि इस परेड दे विच किसी किस्म की हिंसक घटना की इजाजत नहीं होगी। किसी किस्म का हिंसक नारा, किसी किस्म दियां देश विरोधी गल्लां नूं इजाजत नहीं देवांगे ते सिर्फ शांतमई तरीके दे नाल तिरंगे दी आन मान अते शान नूं बरकरार रखदिआं ही इस किसान अंदोलन दे विच किसान परेड नूं अगे वधाया जावेगा। सो किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके उन्हां सारियां ही अफवाहां दे उत्ते विराम ला दिता है जो लगातार सी कि किसान दिल्ली दे विच दाखल होणगे कि जां फिर किसान लगातार किसी अजिही घटना नूं अंजाम दे सकते हैं, जिस नूं लैके लगातार चिंतावां बरकरार सी। पर किसान आगूआं ने साफ कर दिता सी कि किसानी संघर्ष शांतमई है ते शांतमई रहेगा। उस तरह के फैसले किसानां ने लए ने। 26 जनवरी नूं शांतमई तरीके दे नाल किसान परेड करनगे किसान। सो इस दे उत्ते पूरी जानकारी लवांगे ते सीधा चलदिआं सीनियर पत्रकार शरद वर्मा हुणां दे कोल। शरद जी, की कुछ खास रहा इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच जो किसान आगूआं ने कीती है? की रूट प्लान रहेगा, किधर नूं हो के गुजरेगी किसानां दी ये सारी किसान परेड? जी गगन, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 121 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਜਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक पासे किसानां दी मीटिंग चल रही सी ते दूजे पासे दिल्ली दे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दे विच भी एक बैठक चल रही सी। बैठक इस करके अहम सी क्योंकि देश की सत्ताधारी धिर के खिलाफ विरोधियों के वलों वड्डी रणनीति तैयार कर ली गया। विरोधी धिरां हुण 22 ਅਤੇ 23 जनवरी नूं देश दे विच जन संसद बुलाउण दी तैयारी दे विच ने। इस दे विच पंजाब दे कई सियासत दे वड्डे चेहरे मौजूद रहे ने। जो बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दे विच हुई है जिस दे विच सेवा सिंह सेखमा, परमिंदर ढींडसा ते नाल ही सुखपाल सिंह खैरा अते कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला, जसवीर सिंह डिंपा दे समेत कई सियासी आगू मौजूद रहे ने। आम आदमी पार्टी दे पंजाब दे प्रभारी जरनैल सिंह भी मौजूद रहे ने। सो सारियां विरोधी सियासी तरह दे वल्लों मिल के एक वड्डा जन संसद बुला के वड्डा घेरा विरोधी सत्ताधारी धिर नूं पाउण दीआं तैयारियां दे विच ने। सो इस दे उत्ते विस्तार दे नाल सुणांगे कि आखिरकार किसान आगू गुरनाम सिंह चुन्नी भी इस
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ गुरनाम सिंह चुन्नी होना दी कि आखिरकार की कुछ खास है इस मीटिंग दे विच। देखिए, बैठक का जो मकसद था वो था कि सभी राजनीतिक पार्टियां देश की इस आपदा में उनका क्या रोल है वो अपना अदा करें, क्योंकि वोट वो लेते हैं, राज वो करते हैं, अपोजिशन में हैं, देश कैसे चलाना है ये उन्होंने चलाना है। तो उनसे हमने बेनती करने के लिए कि आप एक जन संसद बुलाएं, जन संसद बुला के और आप देश के सामने अपनी बात रखें कि ये कानून ठीक है कि ये कानून गलत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को वो मंच तो मिला नहीं। वहाँ तो हमने कह दिया कि मंच अराजनीतिक रहेगा, कोई राजनीतिक नेता यहाँ नहीं बोलेगा। लेकिन अब राजनीति वाले मदद तो करना चाहते हैं, राजनीति वाले ये तो चाहते हैं हम देश के लिए कुछ करें, लेकिन एक मंच नहीं है, कैसे करें ये नहीं सूझ रहा। और वो ये भी सोचते हैं कि कहीं हम अलग अलग करें तो कहीं किसान नाराज ना हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको कुछ, आप एक जन संसद बुलाइए, वो तो आपका सब कर सकते हैं, और देश के सामने बात रखिए कि आपका क्या मत है। जो जीते हैं उनके पास 65 वोट है, जो हारे हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो उनके पास 65 वोट है। 65 वोट वाले की बात मानी जानी चाहिए कि 15 वाले की मानी जानी चाहिए, ये भी तो जाए ना देश के सामने। तो अब संसद जो है वो कब तक की जाएगी? आपकी तरफ से क्या डेट निर्धारित कर दी गई है? 22 और 23 तारीख को। NIA की तरफ से किसानों को नोटिस भी दिए गए हैं और इस समय पे दिए गए हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये मेरे को ये लगता है कि बुरी भावना से दिए गए हैं, क्योंकि अगर सरकार को ये करना था तो ये 2 महीने ठहर के भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे। ये ऐसे आंदोलन जब चोटी पे चला गया उसके बीच में ऐसे लोगों को ये करना, तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बदनीति है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ ਬੈਠਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 12-13 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ CPI ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ CPM ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ NCP ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700-800 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ, MP, ex-MP, MLA, ex-MP, MLA ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NIA, ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ 22 ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਵੇਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 22 ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੁਖ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਨੋਸੈਂਟ 80 85 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਫਰਮ ਸਰਵਿਸ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ अठावले, को सुनते हैं। हाँ, तो मतलब अभी 9 बार डिस्कशन हुआ है, 10 बार 10 बार डिस्कशन होगा और उसमें मुझे लगता है कोई ना कोई तो मार्ग निकलेगा, लेकिन किसान नेता मार्ग निकालने के लिए तैयार नहीं है। अभी कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करना चाहिए, कानून पर स्टे लगाया है और उसके बाद भी मतलब आंदोलन करता जो है ये नेताओं का तो सुनकर वहाँ बैठ रहे। मैं किसानों को निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नेताओं का मत सुनो और आप घर वापसी जाइए, ऐसा हमारा कहना है। सर, आप एक बहुत बड़े नेता हैं सर किसानों के और सोच महाराष्ट्र के बहुत बड़े रिपब्लिक पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है और आपके पार्टी से बहुत सारे किसान भी जुड़े हैं, उनका क्या ओपिनियन है? क्या महाराष्ट्र के किसान भी मोदी सरकार के तीनों कानूनों के साथ हैं, आपके साथ हैं? हाँ, मतलब महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान जो है जो मेरे पार्टी से संबंधित है वो बड़ी संख्या में हमारे साथ है, ये कानून का तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये कानून कोई APMC या MSP को धक्का नहीं देता है। अपनी ज़मीन कोई धोखे से खरीद लेगा या अतिक्रमण करेगा, ऐसा बिल्कुल उसमें तो नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के किसान हमारे साथ हैं और आने वाले 5 राज्यों में ये 3 कानूनों का फ़ायदा होगा, क्योंकि किसानों की आमदनी दुगुनी बढ़ाने के लिए ये कानून माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया है
और इसीलिए इसका फायदा जरूर हमें होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून पे अपनी राय रख रही है, अपनी सजेशंस दे रही है। आपका क्या कहना है कि किसान लेकिन कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो बैठाई कमेटी है उसको हम नहीं मानते, ये शायद क्या संकेत दे रहे हैं सरकार? मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते तो और किसका मानेंगे? ये तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जैसी बात हो गई। मतलब वहाँ पूरा पराभव होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे कि भाई नहीं मैं नहीं सत्ता से छोड़ूंगा, मैंने गद्दी से छोड़ूंगा। उसी तरह ये भी बोल रहे हैं कि इतना होने के बाद भी हम सिंधु बॉर्डर नहीं से छोड़ेंगे। ऐसा हो सकता है? सिंधु बॉर्डर नहीं से छोड़ेंगे, कितने दिन आप उधर रहेंगे? मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो मिडल मार्ग निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सुनना चाहिए, सरकार का भी सुनना चाहिए। और खाली मीटिंग हो रही है और उसमें उनका एक ही नारा है कि कानून पे भी चलिए लोग, तो इससे कोई मार्ग निकलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या उनका शंका ये है वो दूर करने के लिए अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी सरकार तैयार है तो सरकार का मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना चाहिए। उधर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਂਪਲਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇਤੀਆਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਣ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।